बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे ही मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जारे जारे धर्मनी हानि थाय छे, अधर्म पृथ्वी पर વધે છે, असुर प्रवृत्तिना लोको आ पृथ्वी पर વધે છે, ત્યારે परमात्मा आ पृथ्वी पर अवतार ले छे। पण अवतार बे प्रकारना होय छे। बे प्रकारना अवतार, एक એટલે नित्य अवतार અને એક નિમિત્ત અવતાર। नित्य अवतार तो अनेक थाय छे, અને નિમિત્ત અવતાર તો ક્યારેક ક્યારેક થાય છે, जब जब होई धर्म की हानि। नित्य अवतार साधु ने संतो छे कि हमेशा तमने धर्म समझावा माटे आवे छे। विश्वनी अंदर एवं कोई पुस्तक नहीं कि जे धर्म शब्द थी शुरुआत थई होय। पण जे कृष्णनो, जे कन्हैयानो, जे निमित्त अवतारनो अत्यारे तमे जन्म उजव्यो, प्रगट्या, जन्म नथी थतो, अवतार थाय छे, प्रगटे छे। एमना मुखनी जे वाणी छे श्रीमद भगवत गीता, ए धर्म शब्द थी शुरुआत थई छे। कया शब्द थी शुरुआत थई? धर्म शब्द थी शुरुआत थई छे। अने कोईनी पासे होय कदाच खिस्सा में तो उपाड़ीने जोई लेजो, જ્યારે ગીતાજી પૂર્ણ થઈ અને છેલ્લા જે શબ્દો છે એ છેલ્લા શબ્દો છે મમ શબ્દ, એને જરા જોડી દો તો શું થાય છે? ધર્મ મમ, ધર્મ મારો છે। તો જો સુધી મારો ધર્મ ना भूलाय त्यों सुधी धर्मनी हानि थई कहेवाय नहीं। हवे आपणो धर्म शू? गम्मे केटली बाबतोने पोतानो धर्म मानी लो। हमणा भ्रूण हत्या नहीं करवी, भ्रूण हत्या नहीं करवी, मां बाप की सेवा करवी, एना विषय पण आप नाटक सांभळी रह्या छो। अने खरेखर तो हिंदुओने खोटू तो लागशे, पण वधारे में वधारे जो विश्वनी अंदर वृद्धाश्रम होय तो हिंदुओना छे, मुसलमानोनो एके भारतमां केवो वृद्धाश्रम होय तो मने बतावजो। एके वृद्धाश्रम नथी, એટલે ભૂલ્યા કોણ? આપણે જ બોલ્યા છે। એટલે યાદ રાખો, તમારી નોકરી જાય તો જવા દો, તમારો बिजनेस बगड़े तो बगड़वा दो। माता पिता और गुरु, यहाँ से विद्या होती है शुरू, जो इन तीन को फटकारे वो जग में फिरेगा मारे मारे। आ समझी लेजो, माता पिता ने गुरु ने जे कोई तरसोड़े, एनी अवज्ञा करे, एनी अवज्ञा करे। घणी वक्त अमारा साधुओं ने पण साधारण लोक मानीने, एक साधारण रखड़ता मनुष्य मानीने लोको अवज्ञा करता होय छे। अने पत्थरना देव ऊपर फूल चढ़ावता होय छे। अरे तो जीवता जागता पृथ्वीना देव तो साधु महात्माओ छे, अने आ ब्राह्मणों ने पण भूदेव कहेवाय छे। तो देखो, पृथ्वीना ऊपर जीवता जागता देवनी तो तमे अवज्ञा करो छो, अने बहार फूल चढ़ावो फोटा ऊपर, तेनाथी शुं थाय? नुकसान थाय। साधु अवज्ञा भवानी करी अखिल विश्व के हानि। જ્યારે સાધુની અવજ્ઞા કરો છો ત્યારે તમારે મોટી હાનિ, મોટું જે નુકસાન થાય છે તે તમને દેખાતું નથી, એટલું યાદ રાખી લેજો। हाँ, तो मैं शुरुआत करी थी
ધર્મ શબ્દથી અને મમ શબ્દથી ગીતાજી પૂરી થઈ છે. તો ધર્મ મમ, આપણો ધર્મ, મુખ્ય ધર્મ તો એ છે, આયો પણ જાણ્યો નહીં મનુષ્ય જન્મ કો મરમ, શેર લોટ કે કારણે કોટિક બાંધ્યા કરમ. મનુષ્ય જન્મનો મરમ શું? મનુષ્ય જન્મના મરમને જો સમજી જાઓ તો તમે તમારો ધર્મ સમજી શકશો. બાકી આ વ્યવહારિક તો કેટલાય ધર્મો છે, વ્યવહારિક કેટલાય ધર્મો છે. તો તમારો ધર્મ તમે કેવી રીતે સમજશો? ભગવાન રામચંદ્રજી એક સુંદર વાત હાથ જોડીને આપ લોકોને કહે છે. આપ લોકો તે વખતે અયોધ્યામાં એ પણ હતા. એવું નહીં કે અયોધ્યામાં જે હતા તે અત્યારે નથી, અને જે અત્યારે છે આગળ નહીં હોય એવું નથી. કારણ કે આત્મા ક્યારે જન્મતો નથી, આત્મા ક્યારે મરતો પણ નથી. આ તો દેહ બદલાય છે. તો ભગવાન રામચંદ્રજીએ શું કહ્યું? મહિમા તો ગાયો બડે ભાગ્ય પાઈએ, અરે બડે ભાગ્ય માનુષ તન પાવા, સુર દુર્લભ સદગ્રંથન ગાવા. તમને આ મનુષ્ય તન જે મળ્યું છે એ દેવી દેવતાઓને મળવું પણ દુર્લભ છે. આવું બધા ગ્રંથો કહે છે ભગવાન રામ. અને ધર્મ સમજવો હોય તો રામ કહે છે સાધન ધામ મોક્ષ કર દ્વારા और पाइए ने जही परलोक सवारा. आज साधनानो धाम छे, आज मोक्षनो दरवाजो छे, અને આ મોક્ષનો દરવાજો ચૂકી ગયા તો ફરીથી 184 યોની ભોગવ્યા પછી તમને મનુષ્ય અવતાર પાછો આવશે. તો 184 માં ના જવું પડે એના માટે કોઈ બહાના ના બનાવવા જોઈએ ને રામને જાણી લેવા જોઈએ. હવે રામને ક્યાં જાણી લેવા જોઈએ? રામને ક્યાં જાણી લેવા જોઈએ? तो पहली बात तो ये छे कि राम मिलन के कारणे जो तू भयो उदास, तुलसी संगत खोज ले राम जिनो के पास. हमणा तमने बधाने खोटू लागशे के आ कथा तो बेसाड़ी कृष्णनी અને આ રામની ક્યાં વાતો કરવા લાગે? રામ ને કૃષ્ણ બંને એક જ છે, કોઈ એમાં તફાવત માનતા नहीं. तो राम मिलन के कारण जो तू भयो उदास, तुलसी संगत खोज ले राम जिनो के पास. संगत खोली लो कि जेने राम ने जोया हो ए तमने राम बतावी सकशे, बीजो कोई राम बतावी सकशे? बधाने पूछो, साधुओं ने पूछो, साधु पृथ्वी पर शा माटे छे? साधुओं ने पूछो તમે રામને જોયા છે? જો રામને નહીં જોયા તો માત્ર ભેસ બદલીને બાવા બન્યા છે. પણ ભેસનો મહિમા નથી એવું નથી, ભેસનો મહિમા છે. भेष देख करके नमना, करनी से क्या काम, उनकी तो वो संभाळे अपने मन तो राम. તમારી પાસેથી લઈ જઈને ગોજો પી ગયા તો એ પોતાની જાતને જ ઠગી રહ્યા છે. તમારી પાસેથી લઈ જઈ રૂપિયો અને એ કદાચ જુગાર રમી ગયા તો એ પોતાની જાતને ઠગી રહ્યા છે. તમે એવું ના માનતા કે મને ઠગ્યો છે. કબીર આપ ઠગાઈએ और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होय. आ राम ने મળવા વાળો વેશ પહેરીને કોઈ તમને ઠગી ગયું તો એની ચિંતા ના કરતા, એની કલ્પના ના કરતા. તમારો આપવાનો એક ધર્મ હતો, તમે આપી દીધો. પણ તમે સાધુને પૂછો રામ મળવા માટે તો वस्तु कहीं कहीं ढूंढे, कई विधि आवे हाथ, कबीरा वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजे साथ. અમે આવી રહ્યા હતા ત્યાંથી ગાંધીનગર થી, તો રસ્તામાં શું થયું ભાઈ? રસ્તામાં એવું બન્યું કે લગભગ 5 થી 7 કિલોમીટર લાંબી લાઈન. કોની? એક ઠાકોર સમાજની યાત્રા નીકળી રહી હતી, તો અમે તો ફસાયા.
મને મારી વાત યાદ આવી કે હવે આઈને ફસાઈ તો ગયા, પણ હવે કથા પૂરી થાય ત્યાં સુધી પણ પહોંચીશું નહીં. ના તો સાદું વચન પલટે નહીં, પલટ જાય બ્રહ્માંડ. ગઈકાલે મેં બધાને વચન આપ્યું હું વેલો આવતો રહીશ, ના તો ફસાયા અહીંયા. અમારી પણ પરીક્ષા. તો હું તો રસ્તાનો જાણકાર નહોતો, પણ અમારો જે ડ્રાઈવર હતો એ રસ્તાનો જાણકાર હતો, એટલે બીજે રસ્તે છે ઊંચા ઊંચા ફેરી સમો બાજુ, અને અમને તમારા દર્શન કરવા માટે મને તરત લઈ આવ્યા, કારણ કે એ જાણકાર હતો. તમે પણ એવા રસ્તાનો જાણકાર ગોતો કે જે રામના ઘરે તમને લઈ જાવીને પહોંચાડે. એ રસ્તાનો જાણકાર નહીં હોય તો યાદ રાખી લેજો, ઉધર સે અંધા આવતા ઇધર સે અંધા જાય, और अंधे को अंधा मिला तो रास्ता कौन बताए? ઓંધળાને ઓંધળો મળશે તો કોઈ રસ્તો બતાવશે? નહીં બતાવી શકે. તો તમે રસ્તો પૂછો. રામની વ્યાખ્યા આ રીતે કરવામાં આવી છે. 4 राम जगत में, 3 राम व्यवहार, 1 राम तत्व सार है ताका कर लो विचार. 4 પ્રકારના રામ બતાયા. રામના એક જ રામના રૂપ છે, પણ 4 રામ જગત में, 3 राम व्यवहार, 1 राम तत्व सार है ताका कर लो विचार. હવે 4 કયા રામ? તમે હમણાં એવું ના કહેતા કે અમારે ટપાલ લખવી હોય તો કઈ રીતે લખવી 4 રામ ને? આ તો અમે તો એટલા દાડા એક જ રામ જાણતા હતા, આજ તો વળી 4 રામ ની વાત કરી ગયા તમે. 1 राम दशरथ का बेटा, 1 राम गटगट में बैठा, 1 राम का सकल पसारा, 1 राम जगत से न्यारा. તમારે કયા ટુકડા રામ છે જાણવા હોય, આ કલિકાલની અંદર 60, 70, 80, 90, 100, બહુ બહુ તો 100 વર્ષની ઉંમર છે. આટલા ટૂંકા સમયમાં રામને જાણવા હોય તો કયા રામ તમારે ટુકડા છે? અયોધ્યા વાળાને કેટલા વર્ષ થયા? હજારો વર્ષ થઈ ગયા. ભગવાન કૃષ્ણને પણ 5600 વર્ષ થઈ ગયા. તો 1 राम दशरथ का बेटा, 1 राम गटगट में. सीता ने राम ना वगर आ जगत में एक પાંદડું પણ હાલતું નથી. જો જુઓ ત્યો રામનું જ રૂપ છે. અરે જે પત્તા તોડીને તમે લાવો છો એ પત્તામાં પણ રામ છે. ब्रह्मा डाली, विष्णु पाती, फूल शंकर देव और 3 देव तो प्रत्यक्ष तोड़ो करो किसकी से. एमा पण सामान्य जीव છે, પણ 1 राम गटगट में बैठा. હવે ગટગટ વાળા રામ ને જો જાણવા હોય તો એનો આઈડિયો, એની રીત તમારે કોઈ સાધુ પાસેથી જાણવી પડશે. સાધુ પાસેથી કેવી રીતે જાણવી પડશે? એક દાડો એક રાજા સંન્યાસીઓના આશ્રમમાં જતા. સંન્યાસીઓના ભગવા કપડા જોઈને રાજા તો ખૂબ ખુશ થઈ ગયા. હાય હાય, સંન્યાસી કેટલા વાલા લાગે, મારા વાલા ભગવો કપડો, કોઈને જટાન, કોઈને સૂન, કોઈને સૂન, વાલા લાગે કે સાધુ. મારા રાજ્યમાં બધા સાધુ બની જાય તો સારું. રાજાએ તો આવીને બધા પ્રજાવાસીઓને કહ્યું, અલ્યા ભાઈ બધા સાધુ બની જાવ તો સારું. તમે તૈયાર છો કે બધા સાધુ બનવા માટે? બધાએ કહ્યું, રાજન આપની ઈચ્છા છે તો અમારી ઈચ્છા તમારા ભેગી, અમે બધા સાધુ બની જઈએ. તો કે લાવો મારે લુગડો. રાજાએ તો કપડો મંગાવીને રંગીને આપ્યો. રાજ્યના બધા પૈસા ખલાસ થઈ ગયા, પણ બધાએ સાધુ બની શક્યા. હવે રાજા તો પસ્તાયો કે હવે કરવું શું? પૈસા એ નથી. એટલી વાર में एक साधु, असली साधु नजर आयो. असली साधु ने पूछ्યું, भाई कोक युक्ति बताओ કે તમે એટલા બધા પૈસા ખર્ચ કર્યા પણ આ બધા સાધુ ના બન્યા, એ તો હું 2 ઓનામાં કરી દઉં. એટલે કે 2 ઓનામાં કેવી રીતે કરી દો તમે કે આટલા પૈસા તમે ખર્ચ કર્યા છે બધાને સાધુ જોવા માટે? કે ના ના, એ તો 2 ઓનામાં કરી દો. કે કરી બતાવો. એક જણાને સાધુએ 2 ઓના કાઢીને આપ્યા અને કહ્યું, જા ભગવા રંગના ચશ્મા બજારમાંથી લઈ આવ અને આ રાજાને પહેરાવી દે. ભગવા રંગના ચશ્મા બજારમાંથી લાવીને રાજાને પહેરાયા એટલે બધા જ ભગવા કલર વાળા દેખાવા લાગ્યા. આ તો બધા સાધુ બની ગયા.
दृष्टि एवी सृष्टि अपनी दृष्टि ने बदलो तो अपना राम कैसे आ दृष्टि थी परमात्मा नहीं देखाता। क्यों कहे छे रामायण में गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जान हूं भाई। आज ये दृष्टि छे ने आ दृष्टि तो माया ने जोवानी दृष्टि छे। गई काले पण अहींया भणेला गणेला કેટલાય सारा सारा वडीलो बैठा था, આજે પણ વડીલો બેઠા હશે અને આજ તો રજાનો દિવસ છે, આજ તો રજાનો દિવસ છે, તો રજાના દિવસે ભણેલા ગણેલા એ આયા હોય અને ડોક્ટર પણ આવ્યા હશે તો આખા ડીસાના ડોક્ટરોને હું નિવેદન કરું છું આજ આ સ્ટેજના માધ્યમથી કે આ બાલિકોએ નાટક ભજવ્યું એમાં ડોક્ટર પણ નિમિત્ત બને છે, એ પણ છોના મોના ભ્રૂણ હત્યા કરે છે। પણ તમે કર્મ કરો હો છાને છાને और સાહેબ મોને ઉપલે પાય। પણ હું નિવેદન કરું છું ડોક્ટરોને કે આમ તો કાયદો ડોક્ટરોના વિરુદ્ધમાં પણ બની ગયો છે, અમારા સાધુ બાબાના વિરુદ્ધમાં પણ બની ગયો છે કે સાધુ બાબા પણ એમ નથી કહી શકતા કે પુત્રવતી ભવા। लिंग प्रमाण घटी रह्यु छे पण मैं एक एवी जड़ीबूटीनी शोध करी छे के जे पण डॉक्टरो पासे कोई के मारे पहला 2 दीकरीओ छे 3 दीकरीओ छे साहेब हवे चौथीए सोनोग्राफी करी लो दीकरी छे तो हवे डिस्चार्ज करी दो तो ना कर। मैं एवी जड़ीबूटीनी शोध करी छे जे जड़ीबूटी हूं तो ना आपू कारण के हूँ कायदानो पण जाणकार घणो छुं એટલે હું તો નહીં આપું પણ મેં એક સિયોરીમાં ભનુબેન ચીનુભાઈ સોનીને આપી રાખી છે કે જેને પણ 2 બાળકો આવે અને ત્રીજો બાળક જ આવે એના માટે તમે જડીબૂટી મફતમાં આપજો બેન અને એને ચોક્કસ બાબો જ આવે છે એટલે કોઈ પણ હત્યા કરતા નહીં, ભ્રૂણ હત્યા કરતા નહીં। આટલા બેઠા છો જરૂર પ્રચાર કરો અને મફતમાં એ જડીબૂટી આપવામાં આવે છે। हाँ तो हूँ धर्म की चर्चा करतो करतो राम की चर्चा करतो करतो बीजी बाजू जतो रहो। पीपा पाप न कीजिए पुण्य कीजिए 100 बार, जो किसी का लिया नहीं तो दिया 100 बार। पाप करवाती कोई पण ना ऊपर आपत्ति आया वगर रहती नहीं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे प्रोफेसर हो। अने धर्म बाबत में तो मैं एवं जोयुं के एक वक्त हरियाणा में हूँ बैठो तो अने 9 कन्याओना लग्न थई रह्या અને 9 કન્યા એક જ બાપની દીકરીઓ। પોલીસ આવી ગઈ, એસડીએમ સાહેબ આવી ગયા અને બાલ વિવાહ અધિનિયમની અંતર્ગત એમને गिरफ्तार કરવા લાગ્યા। ત્યારે મેં બેસાડ્યા કે તમે રાજ્ય સરકારને પૂછી લ્યો, હરિયાણા સરકારને પૂછી લ્યો કે વે કદાચ આ મા બાપ ઘરડો થઈ ગયો છે અને એનું 1 વર્ષમાં મૃત્યુ થાય તો આ બાળકોનું સંરક્ષક કોણ બતાવો? તો એસડીએમ અને પોલીસે હાથ ઊંચા કરી દા બાપજી એનો જવાબ અમારી પાસે। તો સોચો તે વખતે એસડીએમ અને પોલીસ વાળા કાયદાકીય કાર્યવાહી કર્યા વગર દયાના ખાતર એક સાધુનો શબ્દ માનીને જતા રહ્યા। माटे हे भणेला गणेला विद्वानों, हे अधिकारियों, आप पण दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तमारा घट में पण ज्यों सुधी प्राण रहे त्यों सुधी कोई पण जीवने जाणी जोईने मारशो नहीं। अने अहींया कायदाथी बची जशो तो उपरवाळाना कायदाथी कोई पण दिवस नहीं बची शको, एटલું याद राखी लेजो। અને જ્યારે તમે નથી જોતા तो તમે कर्म करो हो छाने छाने और साहेब माडे उपले। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जग जाना। हरि व्यापक छे तो हूँ आप लोगों ने सत्य बात कहूं छू के हरि व्यापक छे तो तमारी अंदर पण छे અને તમારી અંદર છે તો એ તમારી ભીતર બેઠેલા રામને મને મારા ગુરુ મહારાજજીએ બતાવ્યા છે તો હું તમને પણ બતાવી શકું છું, તમને પણ બતાવી શકું છું, પણ શાસ્ત્રોના નિયમનું ઉલ્લંઘન કરીને તમને બતાવવા માંગતો। શાસ્ત્રનો નિયમ હોય છે
તો તમારી ભીતર રામ કેવા બેઠા છે એ રૂપ પણ બતાવી દઉં, તમારી સમજમાં આવે। लाडन मेरा लाडीला बहुत रूप तुझ माई और पलटू राके नैण में पलक उगारे। એ રૂપ એટલું છે કે જેનો આદિ નથી અને જેનો અંત પણ નથી। એ રૂપ છે સ્વયં પ્રકાશ। એને હિન્દુઓ કહે છે ભર્ગો જ્યોતિ, મુસલમાનો કહે છે ઇલાહી નૂર અને શીખો કહે છે ચાંદના અને ઈસાઈઓ કહે છે ડિવાઇન લાઇટ। એ જે ડિવાઇન લાઇટ ભર્ગો જ્યોતિ સ્વયં પ્રકાશ જે કહેવામાં આવ્યો છે એ સ્વયં પ્રકાશ તમારી ભીતર છે। एम तुलसीदास जी पर ऐसा अविगत अलग है, अलख लिखा न जाए, ज्योति स्वरूपी राम है सब में रहो समाय। अविगत એટલે કે જેની વિગત આપની પાસે નથી, જેનું સરનામું આપની પાસે નથી, પણ સાધુ એનું સરનામું બતાવી શકે છે। ऐसा अविगत अलग है। अलग કેમ બોલે છે? સાધુઓ તમારે ઘરના દ્વાર ઉપર આવે તો अलग કેમ બોલે છે? अलग એટલા બોલવામાં આવે છે કે લખવામાં નથી આવ્યો। જો લખવામાં આવ્યો હોત તો વેદો પુરાણોમાં ક્યાંક લખેલો હોત કે આ બેઠો। હા, तो अलख लिखूं अलखा लिखूं लिखूं निरंजन तोय, मैं कबीरा सबको लिखूं मुझको लिखे न कोई। ए अलख जे छे ए તમારી ભીતર બેઠો છે ને જ્યાં સુધી કોઈ સાધુને ના મળો ત્યાં સુધી અલખ રામને તમે જાણી શકતા નથી। અને જ્યાં સુધી અલખ રામને નહીં જાણી લ્યો ત્યાં સુધી તમારી दुविधा मटवानी नहीं। અને दुविधा न मिटे जीव की मुक्ति कहां से होए, और कोड़ी बदले नान का जन्म चल्या न रखो। તમારી જિંદગી કોણા બદલે જાય છે? જે વાત ભગવાન બુદ્ધ પણ કહેતા હતા, જે વાત ઘણા અવતારો ને પીરો ને પેગંબરો કહેતા હતા, એ વાત હું આપને કહી દઉં છું। તમારી જિંદગી જાય છે કોડિયોના બદલે। કોડિયો એટલે નોણાના બદલે। પણ જરા વિચારો તો ખરા કે જ્યારે આ દુનિયામાંથી જશો તો એક ફૂટી કોડી પણ આપની સાથે આવવાની નથી। हाँ? तो वहां से आया क्या तू लाया, यहाँ से क्या ले जाएगा, और मुट्ठी बांधे आया जगत में हाथ बुखारे जाएगा। सिकंदर जेवो बादशाह पण अत्याचार करीने જ્યારે આ દુનિયામાંથી ગયો તો પોતાના સૈનિકોને કહી ગયો કે હે સૈનિકો, જ્યારે મને દફનાવો તો મારા બંને હાથ કબરમાંથી બહાર રખાવી દેજો અને કબરની પાછળ એક પથ્થર ગડાવી દેજો અને પથ્થરના ઉપર આમ લખાવી દેજો કે सिकंदर जैसे इस दुनिया में हुए लाखों वाली थे, और सिकंदर जब इस दुनिया से चला तो दोनों हाथ खाली थे। तो भाई आ दुनिया में आया ત્યારે ખાલી હાથે આયા છો। અને સંકલ્પ કરો, દૃઢ સંકલ્પ કરો। જે બેબીને ભગવાન કૃષ્ણ બનાવવામાં આવી એ અમે હાથમાં લઈએ તો એ પણ હાથમાં લઈએ ને હાથ અડાવીએ ને તો પણ એ રડે છે। પણ એક દૃઢ સંકલ્પ એની નોની કરીને આવી। જો આ રડે નહીં ને એને કનૈયો બનાવવામાં આવે, રડે નહીં ને તો બાપાના ચરણે ને બાઈજીના ચરણે 100 રૂપિયા મૂકીશ। એ લ્યો તમે કેટલાય કૂદકા મરાયા। એનું નામ દૃઢ સંકલ્પ। અમે त्यो दररोज हाथ अडाड़ीए ने आम हाथ अडाड़ीए तो पूछी लो आ परिवार ने हाथ अडाड़ीए तो पण रड़े छे। पण आजे तमे एने कृष्णनी उपमा आपी दीदी के कृष्ण क्यारे रड्यो नहीं, एवी रीते भाई ए बाळकी पण रडी नहीं, ए एमाय पण प्रगट थई गयो। तो तमारो विश्वास हसे तो गमे त्यो प्रगट थसे। दास दुखी तो हरि दुखी, आदि अंत तिहु काल, और पलक एक में प्रगट है न छिन में करे ने हाल। नरसिंह मेहता ना 52 पर्चा पूर्या था। लांबी चौड़ी कथा छे पण कथा कहवा नहीं जाऊं, टाइम थवा आयो। नरसिंह मेहता ना 52 पर्चा पूरी दीधा था ज्ञान वगर। ज्ञान वगर पूरी दीधा था भगवाने। तमारा पण काम भगवान ज करे छे। भगवाननी सताना वगर एक પાંદડું પણ હાલતું નથી। તો મિયાબાઈની દાઢીનું વાળ તો ક્યાંથી હાલે યાદ રાખી લો। तेरी सता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिले नहीं खिले न कोई फूल। भगवान नी सताना वगर પાંદડું પણ હાલતું। तो બધા કામ તમારા ભગવાન કરી રહ્યો છે એવું નહીં માનતા આખો દાડો કે હું કરું છું। તમારાથી તો એક લીમડાનું પાંદડું એ નથી હાલતું। હા, એવું ના કરતા।
કેવું એક મારવાડી ડોસી જેવું. મારવાડી ડોસી ટ્રેનમાં ચડીને, ટ્રેનમાં ચડી, ટ્રેન એટલે ગાડી, આજકાલ બધા ટ્રેન જ કહે છે. ગાડીમાં ચડી તો 25 કિલોનું પોટકું હતું માથે, અને માથા ઉપર 25 કિલોનું પોટકું. ટીટી આવ્યો, ટિકિટ ટિકિટ. પેલી બેને ટિકિટ કાઢીને બતાવી, લ્યો આ ટિકિટ. કે બેન આ વજન કેટલું? કે વજન મારા માથા ઉપર છે, બહુ રીક ના કરતા. પણ કે તારા માથા ઉપર છે, પણ એની લગેજ લેવી પડે. પણ જેમ જેમ લગેજ લેવી પડે, ગાડી આ તમારી, પણ હું ગાડીમાં ચડી છું, એની ટિકિટ આપી દીધી છે, અને વજન તો મારું મારે માથે છે ને. પણ ટીટીએ કહ્યું, બેન આ સરકારની ગાડીમાં છે એટલે લગેજ લેવી જ પડશે. તું એમ ના માની લેતી કે આ હું ઉપાડી રહી છું, મારી ગાડી ઉપાડી રહી છે. તો તમારું જે કઈ વજન છે ને, એ તો પરમાત્મા ઉપાડી રહ્યો છે. પરમાત્માની સત્તાના વગર એક શ્વાસ પણ તમે લઈ શકતા નથી. માટે એવું ના માનો કે હું કરી રહ્યો છું. જે કઈ ના કશું કિયા ના કરી શકા, ના કરણે જોગ શરીર, જો કિયા સો સાહેબ કિયા તાતે ભયા કભી. તો નરસિંહ મહેતાના 52 પરચા પૂરી દીધા, પણ સાચું જ્ઞાન ના મળ્યું. ત્યારે રાજસ્થાન થી પીપાજી મહારાજ આયા, અને પીપાજી મહારાજે આવીને કહ્યું, નરસિંહ તને લાલાના દર્શન થયા છે, કનૈયાના દર્શન થયા છે? તો કે કેવી રીતે થયા? કે મારી મંડલી બોલાવી દો. મંડલી બોલાવી તો નરસિંહ મહેતા તો ગોળા થઈને આપણા ગુજરાતમાં થઈ ગયા છે. અને ગુજરાતમાં નરસિંહની ખડતાલ, અને આ બાજુની વડતાલ, અને ગોંધીની હડતાલ, આ ત્રણે પ્રખ્યાત છે ને. તો નરસિંહ મહેતા તો ખડતાલ વગાડવા નાચી ગયા. અરે નાચે કૂદે પદ કહે નહીં હરી સે હેત, और કહે કબીર ક્યો નીપજે બીજ બીહુ ના ખેત. બીજ વગર તો ખેતમાં કોઈ પેદાવાર થતી હશે? ના થાય. તો નરસિંહને કહેવામાં આવ્યું કે નરસિંહ જરા કનૈયાના દર્શન મને કરાવ. તો નાચવા લાગ્યા, અને આ લાલાના દર્શન થાય છે, કનૈયાના દર્શન થાય છે. કે કનૈયાનો હાથ પકડ અને જરા મને પકડાવી દે. પોતાનો હાથ પકડીને પીપાજી મહારાજને પકડાયો. પીપાજી મહારાજે કહ્યું, તું ઉભો રહી જા. જ્યારે ઉભો રહ્યો નરસિંહ મહેતો, ત્યારે ઉભો રહ્યો, ત્યારે કહ્યું, આ કનૈયાનો હાથ નહોતો, તો ફક્ત તારો હાથ. અરે મારો હાથ હતો, તો હજી મને દર્શન થયા નથી? કે ના નથી થયા. તો કે હું ગાઈ લઉં. કે ના, પેલા ગા નહીં, પછી ગાજે. પેલા બેસ, હું તને દર્શન કરાવી દઉં. હું તને દર્શન કરાવી દઉં. કોણે કહ્યું? પીપાજી મહારાજ. જે પીપાજી મહારાજે કહ્યું ને, પીપા પાપ ન કીજે, પુण्य કીજે 100 बार, જો કિસી કા લિયા નહીં તો દૂજે દિયા 100 बार. બેસાડ્યા નરસિંહ મહેતાને, અને ઘટની ભીતર જ્યારે દર્શન કરાયા તો નરસિંહ મહેતા બોલ્યા. એ તમે સાંભળ્યું છે? દર્શન દો ઘનશ્યામ નાથ, मेरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर का दीप जला दो, घट घट वासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी आंखें प्यासी. मंदिर मंदिर मूर्त तेरी, फिर भी ना देखी सूरत तेरी, युग बीते ना आई मिलन की पूर्ण मासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी आंखें प्यासी. कई सूरत भाई? आनंद नडियाद पासेની सूरत. एक सूरत આમાં પણ છે, આમાં પણ એક ભગવાનની સુરત છે, પણ એ દિવ્ય દ્રષ્ટિ વગર નજર આવતી નથી. દિવ્ય દ્રષ્ટિ ના થાય ત્યાં સુધી નજર નથી આવતી. તો પછી કહ્યું, द्वार दया का जब तू खोले, पचम सुवर में मूंगा बोले, अंधा देखे लगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी आंखें प्यासी. द्वार खड़ा तेरे मतवाला, मांगे तुमसे हार निराला, नरसिंह की ये विनती सुन जो है दुखनासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी आंखिया प्यासी रे. एक तो આ બનાવ્યું હિન્દીમાં ભજન, અને એક ગુજરાતીમાં બનાવ્યું. શું બનાવ્યું ગુજરાત? જો લગી આત્મ તત્વ ચીનો નહીં, જો લગી સાધના સર્વે જૂટી, માણુસ દે તારો એમ એળે ગયો, જેમ માવઠાની વૃષ્ટિ જૂઠી.
તો આત્મ તત્વને ઓળખો. એ આત્મ તત્વની અંદર જ પરમાત્મા તત્વ રહેલું છે અને એ તમારી ભીતર છે અને ભીતર એનું નામ પણ છે. જેવી રીતે તમે અહીંયા આયા, તમારું નામ તમારી સાથે છે, એવી રીતે અંદર બેઠો છે, એનું નામ પણ એ અંદર છે. જેના માટે નાનક દેવજીએ કહ્યું આદિ સચ, જુગાદી સચ, હે બી સચ, નાનક હોસી બી સચ. પહેલા પૃથ્વીથી પહેલા પણ સાચું હતું, અત્યારે પણ સાચું છે અને આગળ પણ સાચું રહેશે. એટલે ભગવાને શું કહ્યું? હે અર્જુન, ये ज्ञान तो मैंने कल्प के आदि में सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था. इस प्रकार से ये ज्ञान परंपरा से चला आया है. वो ज्ञान अर्जुन मैं तुझे दे रहा हूं. सोचो, कल्पना आदिમાં એટલે પૃથ્વીથી પણ પહેલા, પૃથ્વીથી પણ પહેલા કઈ ભાષામાં આપ્યું હશે એ ભાષા જરા જાણી લ્યો અને મનુષ્ય અવતારને સફળ બનાવી લેવો. એવી બધાને મારી વિનંતી છે. હવે દેખો, આ બાળકોએ પ્રસાદ તૈયાર કર્યો છે. બધાએ પ્રસાદ લઈને, બધાએ પ્રસાદ લઈને જવાનું, કારણ કે પ્રસાદમાં બહુ મહિમા છે. પ્રસાદમાં કેમ મહિમા છે? આ લોકો જયારે પ્રસાદ તમને આપવા આવે છે ત્યારે અમને ધરવા માટે આવે. અમારી પાસે એવું શું છે? અમારી પાસે એવું કશું નથી. પણ જે ભજન કરે છે એની બાજુમાં એક આભા કામ કરે છે. આભા કેવી? આભા આંખોથી દેખાતી નથી, એક રૂહેથી કામ કરે છે. જેવી રીતે ફોટામાં પાછળ પ્રકાશ બતાવવામાં આવ્યો હોય, કૃષ્ણ ભગવાનના ફોટાની પાછળ, દેવીઓના ફોટાની પાછળ એક પ્રકાશ બતાવવામાં આવ્યો હોય, એ પ્રકાશ જેવો ભજનાનંદી સાધુઓની આજુબાજુ ફરતો હોય છે. એ પ્રસાદ જો તમને મળી જાય તો તમારું પણ અશુભ ટળી જાય. साधु मिले इतना टले, काल जाल जम चोट और शीश नवाई ढेपड़े लाख पापन की पोट. अकाल मृत्यु पण थवानुं होय तो अकाल मृत्यु पण साधुना दर्शनथी टळे છે, એમ વેદો અને શાસ્ત્રો કહે છે. અને હું તો એમ કહું કે શું કે કદાચ હે પરમાત્મા, હું સાધુ નહીં હોઉં તો કદાચ મને અસલી સાધુ બનાવી દેજે, મારી અંદર એ આભા પ્રગટ કરાવજે અને આ ડીસાવાસીઓ ને બધાને વારે વારે સત્સંગ સંભળાવજે ને એમનું કલ્યાણ કરાવજે. हरिओम तत्सत. प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, कृष्ण कन्हैया लाल की.